اس قوم کی خاصیت ہے کہ اگر یہ ایک بار کھڑی ہو گئی تو دنیا اسے بٹھا نہیں سکتی، اور ایک بار اگر یہ ہوش میں آ گئی تو اچھے اچھوں کے ہوش اڑا سکتی ہے۔ بس ہو گیا، ان کی دوا مل گئی۔ باقی جتنے بھی ڈنڈے ہوں، خاموش کرانے والی آوازیں ہوں، اس قوم کو ڈنڈوں سے کیا ڈر جو 1400 سال سے کربلا سنتی آ رہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جذبے جوان رکھے، جوانوں کے بھی اور بوڑھوں کے بھی۔ میں قرآن عظیم کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے ہی کامیاب۔ مومنوں کے متعلق فرمایا گیا ایمان والے کامیاب ہو چکے۔ قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ کامیاب ہوں گے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو چکے، ایمان والے کامیاب ہو چکے۔ بس اتنے ہی جملے پر اگر آپ توجہ دے دیں تو دنیا جس طرف تمہیں کامیابی کا نعرہ دے کر بلا رہی ہے اس طرف تمہاری نگاہیں بھی نہیں اٹھیں گی۔ رب تمہارا فرما رہا ہے ایمان والے کامیاب ہیں، اور تمہیں فخر ہونا چاہیے۔ تمہارے پاس ایمان کی دولت جب تک ہے اس بات پر فخر کرتے رہو، اگرچہ رہنے کو چھت نہیں مگر مولا نے ایمان دیا ہے، اگرچہ پہننے کو کپڑے ڈھنگ کے نہیں ہے لیکن اللہ نے ایمان دیا ہے، اس لیے کہ ایمان کی دولت ہی وہ ہے جو صحرا سے نکل کر کے روما کے تخت کو پلٹ دیا گیا تھا۔ آپ کو پتا ہے وہ 313 نہتے صحابہ جن کے پیروں میں چپل نہیں، پیبند لگے کپڑے ہیں، ایک کھجور کی گٹلی پر 10 لوگ فاقہ کر لیتے تھے، لیکن جب وہ نکلتے تھے تو کیسر و کسرا بھی کانپتے تھے۔ وہ ایمان کی دولت تھی جو حکومتیں سرنگو ہوتے چلی گئی ان کے سامنے۔ آج بھی ڈر ہے تو تمہاری ٹوپیوں سے نہیں، قوم کو ڈر ہے تو وہ داڑیوں سے نہیں، صرف اور صرف تمہاری شکلوں سے نہیں، جس دنیا کو ڈر ہے وہ تمہارے اندر موجود ایمان کی دولت سے۔ آپ کو پتا ہے ویسے میں آپ کو بتاؤں، چہرے دکھنے والے سفید لباس کے اونچے پاجامے اور لمبے کرتے بہت ساری تعداد میں دکھتے ہیں، لیکن ان سے کسی کو خوف ہی نہیں ہے، ڈر ہی نہیں ہے۔ اسرائیل جیسا ملک بھی کہتا ہے اس جماعت سے ہم کو کوئی ضرر نہیں، یہ چلے میں جائے، چھٹی میں جائے، کہیں پر بھی جائے، لوٹے لے کر جائے، کہیں پر بھی جائے، یہ اس جماعت سے ان کو کوئی ڈر نہیں، بے ضرر جماعت ہے۔ پتا یہ چلا کہ ڈر کس سے ہے پھر؟ ڈر اگر ویل چیئر پر بیٹھا ہوا ایک خادم حسین لبیک کہتا ہے، یورپ کو ڈر ہے، امریکہ کو ڈر ہے۔ اب یہاں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یورپ کی دھرتی ہلتی ہے پیروں سے معذور، ویل چیئر پر بیٹھ کر کے بھی اگر کوئی لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے تو ڈر اس بات کا ہے کہ ایمان ہے اس کے سینے میں، اور یہ ایمان ایسا ہے کہ میں نے شروع میں ہی یہ جملہ کہا ہے کہ ایک بار اگر یہ قوم کھڑی ہو گئی تو اسے بٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، ایک بار اگر یہ ہوش میں آ گئی تو اچھے اچھوں کے ہوش اڑا دیتی ہے۔ اسی لیے دنیا نے تم پر کروڑوں ڈالر خرچہ، آپ کو جو ڈرا رہا ہے یہ کہہ کر کے بکھری ہوئی ٹوٹی ہوئی قوم ہے، ان کی طرف توجہ مت کرو۔ آپ کے پاس جو چیز ہے اسے اچھی طرح سے معلوم ہے، اسے اچھی طرح معلوم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مر مٹنے کا جذبہ جب تک تمہارے اندر سلامت رہے گا، جب تک باقی رہے گا، خدا کی قسم کبھی تمہیں روئے زمین سے پوری طرح مٹایا نہیں جا سکے گا، کبھی نہیں۔ ہاں ایک بات ہے، اس قوم کو مٹنا ہی چاہیے جو اپنے نبی کی عزت کے لیے سیریس نہیں، جو حساس نہیں، اس قوم کو تو جانا ہی چاہیے، چاہے وہ عالم کے لباس میں ہو، مفتی کے لباس میں ہو، پیر کے لباس میں ہو، جو اپنے نبی کی عزت کے لیے حساس نہیں، اسے اس زمین پہ جینے کا حق کیا ہے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا حضور پاک کی شان میں گستاخیاں ہونے لگے، گالیاں دی جانے لگے اور امت خاموش بیٹھی رہے تو کیا ہوگا؟ امام مالک فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان قریب زمین پھٹ جانی چاہیے اور اس امت کو دھس جانا چاہیے، اس کو کیا جینے کا؟ ہاں جو حساس ہے، آج بھی حساس ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو میری طرح سے جو میں بول رہا ہوں سب کو یہی کرنا چاہیے، سب کے اپنے اپنے منصب ہیں، ہر امام دفاع کرتا ہے ناموس رسالت کا۔ یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ سب خاموش ہیں، ان کو جہاں موقع ملا، جیسا موقع ملا، عظمت رسالت کا دفاع یہ کرتے ہیں۔ میں سب پیروں کی بات نہیں کر رہا، سب علماء کی بات نہیں کر رہا، یہ ایک ایک سال نہیں 10 سال مسلح سنبھال کر قوم کے دلوں میں جو عظمت مصطفیٰ ڈالتے رہتے، حساس بناتے ہیں، یہ بھی تو دفاع ناموس رسالت ہے، اور یہ جب تک کرتے رہیں گے اور آپ جب تک بیدار رہیں گے، اللہ کی قسم پوری طرح سے روئے زمین سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ یہ تاریخ کی سچائیاں ہیں، تاریخ کی سچائیاں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں
बदर हो गई, ओहद हो गई, खंदक हो गई, खैबर हो गई, कितनी जंगें हो गई, और ताकतें ऐसी कि एक बार सलाहुद्दीन सिर्फ 12,000 का लश्कर लेकर के आया और मुकाबले में 4 लाख सलीबी थे। 12,000 का मुकाबला 4 लाख से क्या हो सकता है? लेकिन फिर भी सलाहुद्दीन के जवानों ने लड़ाई लड़ी, और तारीख लिखने वाले जो आज भी मौजूद है, मुअर्रिख वो अंग्रेज है, वो लिखते हैं 12,000 की फौज ने 4 लाख के तितर बितर कर दिए। तारीख में मौजूद है। वजह यह है कि सलाहुद्दीन ने जनाना लोगों को जमा नहीं किया था, आशिकाने मुस्तफा को जमा किया। ये बात है या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। ईमान हो तो कामयाबी है, ईमान नहीं है तो हर जगह सौदेबाजी करता है। ईमान ना हो तो आदमी कहां कहां सौदेबाजी करता है। आपको पता है, मैं कभी कभार सख्त जुमले बोलता हूं कुछ लोगों को जो सियासत में चले गए, पॉलिटिक्स में चले गए, उनको बुरे लगते हैं, लेकिन जिन्होंने अपना दीन धर्म सब बेच दिया, अब तुम्हें बुरा क्या लगना है? बुरा क्या लगना है? वो कहां कहां नहीं समझौता कर जाता जिसका ईमान है। अरे वो बीवी में भी, मां में भी, बेटी में भी समझौता कर सकता है। ईमान ना हो तो वो दीन का समझौता सब कर लेता है। मैंने देखा है, इसलिए मैं आपके सामने कह रहा हूं। कुछ उन लोगों को मेरे 18 से 22 दिन तक इस रास्ते में गुजरे थे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, हमने देखा है कितने ऐसे लोग हैं जिनसे ये लोग राब्ता करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, और पूछते हैं, बाद में पता चलता है अरे ये तो बड़े पीरे मुगा हैं जिनसे पूछ रहे हैं, ये तो पीर साहब है, और ऐसा समझौता किए हुए कि अपने कौम की मुखबिरी कर रहा है, कौम के अंदर की बारीक बातों को यहां ला करके बताता है। आंखें फटी रहेगी, हम पहले ये नहीं जानते थे। ईमान ना हो तो आदमी हर चीज का सौदा करता है, अल्लाह अल्लाह, और ईमान हो तो बाल का भी सौदा नहीं करता। अल्लाह, ईमान हो तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और इज्जत तो बहुत दूर की बात है, आपके मुंह मुबारक के लिए जान भी कुर्बान कर सकता है। ईमान हो। बाकी ईमान ना हो तो मस्जिदों के सौदे करने वाले देखे हमने, खानकाहों के सौदे करने वाले देखे हमने, किताबों के सौदे करने वाले देखे हमने। कुछ तो वो भी आए जो ये कहने लगे कुछ वो हदीसें छुपा दी जाएं, कुछ वो आयतें कुरान की छुपा दी जाएं जिसमें जिहाद का जिक्र मिलता है। कौन सी सौदेबाजी कर रहे हो? ईमान ग़ैरत हो गया, ईमान चला गया। उनको ये चाहिए कि दूसरों को राजी करने के लिए आयतें छुपा दो, हदीसें छुपा दो, और छुपा नहीं सकते तो कम से कम इस टॉपिक पे मत बोलो। ये भी हमारे पास आए, ये भी हमारे पास आए। मैं उनसे कहता हूं, इन आयतों को निकाल दोगे या इन हदीसों को निकाल दोगे, मतलब नहीं समझते हो तुम हमारे नबी की आधी सीरत खत्म करना चाहते हो। कैसे बताओगे कि नबी बदर में क्या करने गए थे? कैसे बताओगे कि नबी उहद में क्या करने गए थे? कैसे बताओगे कि रसूलुल्लाह खैबर में क्यों गए? तुम्हें बताना पड़ेगा। और तुम जिसकी रजा के लिए ये छुपाना चाह रहे हो, एक बात कान खोल के सुन लो, अल्लाह कुरान में फरमाता है हरगिज़ तुमसे राजी नहीं होंगे, कभी नहीं राजी होंगे। तुम जिसकी रजा के लिए अपने आप को बदलना चाह रहे हो, आखिर वक्त आ ही जाता है। देखा नहीं, चंद सालों पहले लखनऊ से एक राफसी कुत्ता निकला था, नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया, सब कुछ कर लिया। देखा होगा, सुना भी होगा। बच्चे छोटे वो नहीं जानते, हाँ जानना भी नहीं चाहिए। जो कीड़े आए मौसम में चले गए, फिर जानना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग जानते हैं उनसे मैं कह रहा हूं, क्या बात, 6 महीने 8 महीने के बाद हुआ क्या? अरे दीन भी बदल लिया था, धर्म भी बदल लिया था, नाम भी बदल लिया था, कपड़े भी बदल लिया था, सब हो गया था। बाद में पता चला वहां से भी लात मार के निकाल दिया गया। अरे वो कौम दूसरी कास्ट को नहीं कबूल करती, तुझे कहां से ले लेगी? कहां से तुझे कबूल कर लेती? निकाल दिया गया। एक आला हजरत का पैगाम सुन करके जाओ। उस वक्त बहुत शिद्दत से याद आती बात आला हजरत की। मेरे आला हजरत ने कहा था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। देखा है जिंदगी में, जो उस दरबार को छोड़ा है वो जलीलों के साथ ही रहा है। और धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। बनना हो तो एक बनो। ऐ मुसलमानों, आपसे मैं कहता हूं, अल्लाह की बात पर यकीन है या नहीं? तुम्हें कुरान पर ईमान रखते हो? अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान में? ईमान वाले कामयाब हो चुके। ईमान वालों की अलामत क्या है? कुरान कहता है अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। वो ईमान वाले कामयाब हुए हैं जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। जो नमाज ही नहीं पढ़ता तो अलामत कहां है उसकी ईमान? नमाज से ही गाफिल है तो गिड़गिड़ाएगा कहां? आ जाओ मस्जिदों को आबाद करो। इनकी वीरानियां तुम्हारे दिल की वीरानियां, मस्जिदों का खालीपन तुम्हारी इज्जतें बर्बाद कर देंगे। इनकी सफों को भरने के बाद तुम्हारा ईमान जगमगाता है। और अल्लाह ताला आगे फरमाता है, वो जो ज़कात देते हैं वो ईमान वाले कामयाब हैं।
और वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं वो ईमान वाले कामयाब हैं, और जो बेहयाई से चेहरा फेर लेते हैं वो ईमान वाले कामयाब हैं। आज नौजवान तबके को मैं देखता हूं, क्या तुम्हारे पास ईमान है, इश्क रसूल है, हुजूर से मोहब्बत करने का दावा करते हो, फिर ये अलामतें कहां हैं? तुम्हारी नमाज कहां, तुम्हारी ज़कात कहां है, तुम्हारी मस्जिदें बेइबादत क्यों हो गई? तवज्जो की जरूरत है। मस्जिदें यूं ही नहीं शहीद होती, जब खाली तुम कर जाते हो तो दूसरों की निगाहें उसकी तरफ उठने लगती। फजर में अगर तुम्हारे जुमा का माहौल होने लग जाए, कसम खुदा की कोई एक भी तुम्हारी मस्जिद की तरफ आंख उठा के दिखा दे, कभी दिखा दे। तुमने अपने इबादत खानों को वीरान किया, और कुरान ये कहता है ईमान वाले कामयाब है। अल्लाह की जात पर यकीन रखो, अल्लाह की जात पर। और इसीलिए मस्जिद से सुबह से लेकर रात तक 5 बार मुअज्जिन पुकारता है, जिसमें 10 बार ये कहा जाता है हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। पहले मुअज्जिन क्या पुकारता है? हय्या अलल सलाह, नमाज की तरफ आओ और कामयाबी की तरफ आओ। नमाज की तरफ आने वाला ही कामयाब है। 10 बार दिन में बोला जाता है, और फिर ये पर्चे लेकर के घूम रहा है। किसके पास? कामयाबी दिला दो नेताजी के पास, सेठों के पास, कंपनियों के पास, कि कोई अच्छी जॉब लग जाए मैं कामयाब हो जाऊं। अरे तुमने कामयाबी का मेयार क्या समझ रखा है? गाड़ी, बंगला और घर, ये सारी चीजें कामयाबी का मेयार है? नहीं, कामयाबी का ये मेयार होता तो दुनिया अबू जहल से डर रही होती, अबू लहब से डर रही होती। कामयाबी का मेयार ये है, वो अबू हुरैरा जो 70 सहाबा के बीच बैठकर खजूर खाकर पूरी जिंदगी गुजारा करते थे, पूरी दुनिया उस फाकाकश सहाबी से भी घबराती है, डरती है। क्यों? ईमान था और कामयाबी के मेयार को पहुंचाऊं। ईमान ये कामयाबी है। ये गाड़ी, बंगले, ये सारी चीजें मिल गई तो मिल गई, वरना कामयाबी तुम्हारी उसमें नहीं है। अल्लाह बुला रहा है तुम्हें कामयाबी की तरफ। अब मैं जुमले समेटते हुए आखिर में इतनी नसीहत जरूर करूंगा। ये दौर वो है जिसको आला हजरत ने हमें यूं कह करके नसीहत की थी, सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सोना पास है, सोना जहर है, सूनापन है, सोना जहर है, उठ प्यारे तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मथी निराली है। ये आला हज़रत की नसीहतें हैं। दुनिया आज एक वीरान जंगल की तरह है, यहाँ पर सूना जंगल है, अंधेरी रात है, कोई दिखता नहीं है मदद के लिए। ऐसे वक्त में सोना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, जागते रहो। और यहाँ चोरों की रखवाली है। ये दुनिया को जो देख रहे हो आप, अरे बड़े बड़े साहब इक़्तिदार आज नंगे दिख रहे हैं। इंटरनेट पर आप देख रहे होंगे, पता नहीं कौन कौन सी फाइल अभी खुलती जा रही है, कौन कौन सी फाइलें खुलती जा रही हैं, कितने कितने उसमें बाहर नंगे नजर आ रहे हैं। ये देखो अपनी आंखों से, ये वो लोग हैं जिनका इक़्तिदार का नशा था, वो कामयाब नहीं, वो अंदर से नंगे थे, वो नंगे थे। छोटी बच्चियों का रेप करने वाले, 12 साल से लेकर 18 साल की बच्चियों का रेप करने वाले, वो कौन से कामयाब है? चाहे वो कितनी बड़ी ऊंची गद्दी पर बैठा हुआ है, वो महरूम है कामयाबी से, वो नंगा है। अरे कामयाब तो वो है, आओ मैं तुम्हें बताऊं, टूटी चटाई पर बैठ करके पूरे हिंदुस्तानियों के दिल पर राज करता है वो गरीब नवाज। अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, गरीब नवाज। उनकी पूरी तारीख, पूरी फाइल, पूरी किताब खोल करके दिखाओ, कहीं से तुम्हें ये चीजें नहीं मिलेंगी जो इक़्तिदार के नशे में चूर लोगों की फाइलें खुलती हुई जा रही। इनके कपड़े कुछ और हैं। इसीलिए कामयाबी ईमान वाले के पास है, ईमान वाले के पास कामयाबी है। आप नौजवान किसके पैरोकार बन गए हो, किसके पीछे भाग रहे हो? पता नहीं किसका किसका फैन बन करके घूम रहे हैं। मैं उस एक्टर का फैन, लड़कियां किसी एक्ट्रेस के फैन, और कपड़े भी बदल गए, चेहरा भी बदल गया, और फिर इधर तुम नारा लगाते हो लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल में हाजिर हो। तो फिर समझ में नहीं आता, तुम्हारा किरदार कुछ और बता रहा है, तुम्हारा किरदार कुछ और बता रहा है। तुम मुझे सीने पर हाथ रख करके बताओ, इस कायनात में सबसे ज्यादा हसीन चेहरा मेरे आका का था कि नहीं? तुम्हारा मानना है, यकीन है अल्लाह के नबी से ज्यादा हसीन चेहरा किसी का नहीं था, यकीन है? तो बताओ उस हसीन चेहरे के पीछे चलना चाहिए या मुजरा करने वालों के पीछे चलना चाहिए? वो हसीन चेहरा था, तो फिर तुम अपने चेहरे पर हाथ रख करके देखो। तुम क्यों नहीं मिलाना चाहते उस हसीन चेहरे से अपना चेहरा?
फिर इन जालिम बदबख्तों के पीछे क्यों भागते हो जो चंद दिन मुजरे करके जहन्नम की तरफ ले जाना चाहते हैं? इसीलिए आओ मैं आपसे कहता हूं, आला हजरत की बात सुनो। उन्होंने क्या कहा? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और तुम्हारे दुनिया से ईमान के साथ, इस्लाम के साथ जाने की एक ही गारंटी है। वो गारंटी क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा खैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, माशाअल्लाह। हाय 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 हाय। आज ऐ नौजवान, ये अहद करके उठो, आज ये अहद करके उठो कि जिएंगे तो मेरे मुस्तफा के कदमों के लिए जिएंगे। हमारी आंखें दुनिया की रंगीनियां बहुत देख चुकी हैं, हमारी आंखें दुनिया की रानाइयां बहुत देख चुकी हैं। अब जितने दिन जिंदगी के बाकी हम में से किसी को नहीं पता कल मलकुल मौत घर आने वाले हैं या रास्ते में ही हमको उठाया जाने वाला है। जितनी देर ये आंखें बाकी हैं, कम से कम बाकी जिंदगी अल्लाह की बारगाह में ये तमन्ना करो कि इन आंखों ने दुनिया की रंगीनियां बहुत देखी, अब थक चुकी है मौला, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। पिया है जामे मोहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा उसका रहेगा खुमार आंखों में। इन आंखों को एक तलब दे दो, एक तलब दे दो। अब जीऊंगा और जब तक बाकी हैं आंखें इसलिए रखूंगा कि कोई रात ऐसी आ जाए कि मेरे आका का दीदार हो जाए। ये तमन्ना रखोगे कि नहीं रखोगे? ये तड़प रखोगे कि नहीं? फिर आप अपने स्क्रीन पर उरिया तस्वीरें देखना बंद करना, ये सोच करके कि मेरी आंखें इन नंगी तस्वीरों के लिए नहीं, आमिना के लाल को देखने के लिए मुझे अपनी आंखें बचा रखनी है। बेहया औरतों के लिए ये मेरी आंखें नहीं है, दुनिया का रंग रोगन देखने के लिए नहीं है। मैंने आंखें अब संभाली है मेरे मुस्तफा के लिए, मेरे आका को देखने के लिए। तुम क्या समझते हो हम नहीं देख सकते? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको मैं बताऊं, हुजूर की जियारत करने के लिए कहीं पर भी फुकाए कराम ने नहीं बताया बड़ा परहेजगार होगा तो ही जियारत होगी, बड़ा मुत्तकी होगा तो ही जियारत होगी, नमाजी होगा तो ही जियारत होगी। ऐसा कहीं नहीं फरमाया गया। बस इतना है कि उनको जब कर्म हो जाए किसी पर, वो जिस पर कर्म कर दें, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का फला। उम्मती होना बस काफी है। वो रसूल जब चाहे जिसे चाहे अपने दीदार से नवाज। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे ईमान की बका आज के जमाने में इस तलब के साथ बाकी रह सकती है, इस तड़प के साथ बाकी रह सकती है। अब मजीद इधर उधर की ना देखो, अपने नबी के दीदार के लिए तड़पते रहो। रोज घर जाओ तो ये कहते हुए मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, और जानते हो मेरा रसूल इतना गैरतमंद है, एक बार पुकार करके तो देखो, यूं कहो सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में भी हो जाए चरागा। तलब सच्ची हो तो रात आ ही जाएगी जब किस्मत बदल जाए, जब जिंदगी में इनकलाब आ जाए और देखने वाली आंखें फिर कहेंगी, जो भी तुम्हें देखेगा वो मुस्कुराता हुआ कहेगा बदन से खुशबू मोहम्मद की आती है, मदीने वाले की आती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वजह यह है कि हमने दुनिया की तमाम रानाइयों और रंगीनियों को अपनी आंखों में बसा रखा है। छोड़ो निकलो। ईमान इस बात की गमाजी करता है कि जिए तो वो सिर्फ अपने नबी पाक की साथ की। एक मिसाल देकर खत्म करता हूं, सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन यह फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, तुम्हारी दुनिया में से मुझे तीन चीजें पसंद है। हुजूर ने फरमाया दुनियावी चीजों में मुझे तीन चीजें पसंद है। जुइलत कुर्रतु ऐनी बिस्सलाह वन्निसाउ वत्तीब, नमाज। हुजूर फरमाते नमाज मुझे पसंद, औरत और खुशबू। औरतों को इसलिए कि लोग हिकारत से देखते थे, औरतों को मकाम नहीं दिया जाता था, उनको अलग कैटेगरी में रखा जाता था। हुजूर ने अपनी पसंद बता करके उनका मकाम बुलंद किया। तीन, मेरे आका ने तीन चीजें फरमाई। अब सुनो, एक आशिक रसूल क्या कहता है। अबू बकर सिद्दीक से पूछा गया, आपको भी दुनिया में कुछ चीजें पसंद है? पसंद होने में कोई कह सकता है मुझे मेरा बेटा बहुत पसंद है, मुझे मेरी बीवी पसंद है, मेरी बेटी पसंद है, लेकिन सिद्दीक अकबर की इस मोहब्बत पर कुर्बान जाओ, ईमान क्या है? वो कहते मुझे भी दुनिया में तीन चीजें पसंद है, तीन चीजें पसंद है। पूछा गया वो तीन क्या है? सुनो, नंबर 1 वो कहते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अन-नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह, जिंदगी भर रसूलुल्लाह के चेहरे को देखना ये पहली पसंद है। दूसरा क्या है? पूछा गया, चलो एक बात तो समझ में आई, हुजूर को देखना आपकी पहली पसंद। दूसरा क्या है? वो कहते हैं वह इन्फाक़ु माली अला रसूलिल्लाह,
दूसरी पसंद यह है कि मेरा पूरा माल सिर्फ रसूलुल्लाह के लिए खर्चा हो। फिर पूछा गया तीसरा क्या है, वो कहते हैं यकूना इब्नती तहत रसूलिल्लाह। तीसरी पसंद यह है कि मेरी बेटी रसूलुल्लाह की निकाह में। सुभान अल्लाह। कुल मिलाकर के जो पसंद है वो हुजूर के आसपास है, देखना हुजूर को है, खर्चा हुजूर पर है, बेटी हुजूर के पास में है। इसी को इकबाल ने क्या कहा था, बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाऊस, अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, दीन यही है, दीन यही है। गरबाऊन रसीदी तमाम अबू लहब, अगर अपने आप को वहां तक नहीं पहुंचा सका तो जिंदगी अबू लहब की तरह है। नौजवानों, आज इस रात यही गुजारिश करके रुखसत हो जाऊंगा, उठो वो करना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। मैं तुम्हें चाकू छुरी हथियार ब्लेड रखने की बात नहीं कर रहा, हथियार उठाने की बात नहीं कर रहा। मैं जानता हूं यहां मैं प्लास्टिक की चाकू की भी बात करूंगा तो कल आतंकवादी का लेबल लगा दिया जाएगा। हमें उन हथियारों से क्या लेना देना। मैं तो सिर्फ इतना कहने आया हूं, ऊपर से लेकर नीचे तक तुम्हारी चाल चलन उठक बैठक हर चीज में इसके रसूल का जामा पहन लो। जिस तरफ से गुजरोगे हथियार की जरूरत नहीं, तुम्हारी खुशबुओं से हजारों कीड़ों की वो ही मौत हो जाए, तुम्हारी चलत फिरत से यूं ही कीड़ों की मौत हो जाए। आप इश्क मोहम्मदी में डूब जाओ, नशा से ऐसे आजाद हो जाओ। वो नशा किस काम का जो बीवी और बेटी में फर्क नहीं पैदा कर सकता, जो हलाल और हराम, कुफ्र और शिर्क और ईमान के दरमियान इम्तियाज नहीं कर सकता। 36 घंटे बदहोश रहने वाला वो नौजवान चरस गांजा अफीम खा करके जो अपने और गैर को पहचान नहीं पाता, छोड़ उस नशा को। नशा करना ही है तो इश्क मोहम्मदी का करो, मोहम्मद मुस्तफा का करो, कि जिसके सर चढ़ करके ये नशा बोलता है तो फिर वो आम आदमी नहीं रहता, फिर वो जमाने का आला हजरत बन जाता है, वो जमाने का सादी शिराजी बन जाता है, वो जमाने का हाफिज शिराजी बनता है। उसकी जुबान से निकलने वाले कलमे हर एक को मशहूर कर देते हैं। इसीलिए और डूब जाओ इश्क मोहम्मदी में। आपको आकर के उलमा से पूछना चाहिए। मौलाना तलाक के मसले मैंने बहुत पूछे हैं, इद्दत के बारे में बहुत पूछा, विरासत के बारे में बहुत पूछा। अब जरा ये तो बता मेरे आका कैसे खाते थे, मुझे ये बता मेरे आका क्या पहनते थे, मुझे ये बता मेरे आका कब चलते थे, कब बैठते थे, कब मुस्कुराते थे, क्या बोलते थे। मुझे ये बताओ मेरे आका ने मंगनी भी की है या नहीं, मुझे ये बताओ मेरे आका ने वलीमा किया है तो कैसे किया है, अगर हुजूर के घर में बच्चा हुआ था तो अकीका कैसे किया गया था। ये होती है तड़प। जब अपने नबी से मोहब्बत हो तो ये तड़प हो। आप आओ और पूछो, पूछ करके अपने नबी की सीरत पर अमल करो। वो दिन आ ही जाएगा, वो दिन आ ही जाएगा। कद अफ़लहल मुमिनून का तोहफा जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है वो सर चढ़ कर बोलने लगेगा। दुनिया पुकार कर कहेगी इससे ज्यादा कामयाबी रोए जमीन पर कोई नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता। इसीलिए कुरान की आयत की तर्जुमानी करते हुए इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। और कैसे गिरे पड़े क्यों ना हो, बीमार क्यों ना हो, कोई पूछना क्यों ना हो, दामने रसूल से वाबस्ता हो करके तो देखो। अरे गरीब बस्ती में भी जाओगे तो हजारों के मजमे में रहोगे, कहीं पर भी जाओगे इज्जतों के साथ उठाए जाओगे। आज हमको कर्नाटक की सरजमीन से यहाँ तक का सफर करने पर हो सकता है अजनबियत मालूम हो, नए लोग हैं, मेरा ना ननिहाल है, ना ददियाल है, ना ससुराल है, कुछ नहीं, लेकिन लोग आंखों पर बिठाते हैं, देखने के लिए बेकरार होते हैं। वो इसलिए नहीं कि ये मेरा जुब्बा कुब्बा और मेरी टोपी देखने आते हैं या मेरा कोई सियासी मनसब देखने आते हैं, नहीं, दूर दराज से 100-200 किलोमीटर का सफर करके इस मैदान में जमा होते हैं तो सबको पता है। और मैं जानता हूं ये इज्जत मेरे बाप से, मेरे खानदान से, पैसों से, ओहदे से, इल्म से दी हुई नहीं है, आपसे भी इतनी है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। या रसूल अल्लाह यहाँ मौजूद है। सुभान अल्लाह। एक बात मैं आपको बताता हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ की नहीं जाती, अल्लाह कराता है। और कोई अपनी ताकत से, अपनी मन से यहाँ आता नहीं है, बुलाया जाता है। और यही तो बात है कि ऐसे वीरान मैदानों में जहां दूर दूर तक सुबह उठ करके देखे तो कोई आबादी ना नजर आए, लेकिन रात का मंजर ये बताता है, रात का ये मंजर बताता है वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे। यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। हवा का मौसम बता रहा है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। अजीजान गिरामी वकार, इस रात में यहाँ पर जवानों का, बूढ़ों का, बच्चों का जमा होना और इतनी तादाद में औरतों का आना, अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं पुरलिया इसलिए भी आपके यहाँ आया, मुझे खबर की गई थी कि यहाँ का घर घर ऐसा था, जब मैं कैद की हालत में था तो दुआओं में मसरूफ था। मस्जिदों से आवाजें आती थी, औरतें वो थी जो रोजे में थी, मन्नतें की हुई थी। मेरे अजीजों, ये हक बनता है मैं तो पैदल चल करके आऊं आपके पास,
آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے جو آج اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے مجھے اسی طرح سے رکھا ہے۔ ظالموں نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ اس کا گلا دبا دیا گیا ہے، محمد عربی کے شعر کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔ عزیزان گرامی وقار، حالات آئیں گے اور اس طرح کی اور بھی باتیں آتی جائیں گی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جذبہ دینے کے لیے میں ممبئی سے چل کر بنگال کی سرزمین پر آیا ہوں، تو کیا یہ پورے راستے پر صرف تنے تنہا میری ایک ہی آواز ہے؟ نہیں، یہ آواز اگر دبا دی گئی، ختم کر دی گئی تو کوئی فکر کی بات نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں۔ ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم جائیں گے ہماری جگہ اور 10 کھڑے ہو جائیں گے، تم ایک چراغ بجھاؤ گے رب تعالیٰ 70 چراغ اور روشن فرمائے گا۔ آپ کے گھر سے سلمان پیدا ہوگا، ہر گھر سے، ہر علاقے سے کوئی خادم حسین پیدا ہوگا۔ یہ دین کا نظام ہے، دین کا نظام ہے، اور جو عزتیں ملتی ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کی خاطر ملتی ہیں۔ خیر، میں قرآن عظیم کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کیا، رب تبارک کہ میں نے شروع میں ہی یہ جملہ کہا ہے کہ ایک بار اگر یہ قوم کھڑی ہو گئی تو اسے بٹھانا مشکل ہو جاتا، ایک بار اگر یہ ہوش میں آ گئی تو اچھے اچھوں کے ہوش اڑا دیتی ہے۔ اسی لیے دنیا نے تم پر کروڑوں ڈالر خرچہ کیے کہ ان کو نشہ میں مدہوش رکھو۔ ہر مسلمان محلہ نشہ سے جوجھ رہا ہے، ہر علاقہ جہاں پر ہم جا کر دیکھتے ہیں سب سے بڑی شکایت لوگوں کی ہے ہمارے بچے نشہ میں ایڈکٹ ہو چکے، چرس، گانجا، افیون، کوکین، ہیروئن، پتہ نہیں کیا کیا آ گئی ہمارے محلوں میں۔ دنیا دیدہ و دانستہ تمہارے محلوں تک یہ پہنچائیے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف مسلمان دل دادا ہو گئے؟ ارے بڑی بڑی طاقتیں پیچھے لگی ہوئی ہیں، اس کے سزائیں 20-20 سال کی یہاں رکھی گئی ہیں، اس کے باوجود پورا کا پورا علاقہ کیسے ڈوب جاتا ہے نشہ میں آپ کو پتا ہے۔ اس کے پیچھے بڑی طاقتیں محنت کرتی ہیں کہ نشہ بیچنے والا ان کا ہو، لینے والا ان کا ہو، کرنے والا بھی ان کا ہو، تباہ گھر ان کے ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جب جب ہوش میں آئیں گے، جب جب ہوش میں آئیں گے، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بار ہوش میں آ گیا تو صلاح الدین نکل جاتا ہے، ہوش میں آیا تو شہاب الدین نکل جاتا ہے، ہوش میں آیا تو اورنگزیب آ جاتا ہے۔ دنیا کو پتا ہے، اسی لیے اسے مدہوش رکھو، اسے نشہ میں رکھو، اسے آوارگی میں رکھو۔ آوارگی کرنے کے لیے تمہیں اتنے سامان مہیا کر دیے جائیں گے، اتنے سامان اتنی آسانی سے۔ کیوں بھائی؟ تمہارے ہاتھ میں انٹرنیٹ دھڑا دھڑ مفت دیا جاتا ہے، کیوں؟ تمہیں ایڈکٹ بنانے کے لیے ہی تو، کہ رات کے 2 بج رہے ہوں کہ 4 بج رہے ہو ہمارا بچہ پب جی کھیلتا رہ جائے، اس کی ماں پکارتی رہ جائے، وہ گیم میں مصروف رہے، اس کے دن کا 18 گھنٹے فیس بک اور انسٹا سرچ کرنے میں لگ جائے، باقی یہ کچھ نہ کر سکے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں چرس گانجا ہی یہ نشہ نہیں ہے؟ انٹرنیٹ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا نشہ ہے۔ جب یہ کسی سے نکال دیا جائے تو اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں۔ تمہیں نشے میں مدہوش رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے اس کو نشہ میں رکھو۔ پورے عربوں کو بھی انہوں نے نشہ میں رکھا، پورے عرب کو۔ لیکن میرے عزیزوں، مجھے فخر ہے اس بات کا کہ نشہ میں آدمی جتنا بھی آ جائے، نشہ میں جتنا بھی آ جائے، اگر آدمی بے ہوش ہوتا ہے نا، اس کو چونٹی کاٹو، اس کو کینچی مارو، اس کو بلیڈ مارو تو اس کے ہاتھ پیر نہیں ہلتے، پورا اگر سن ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ لیکن اگر ہوش میں ہے تو تھوڑی سی چونٹی کاٹو تو پھڑک اٹھتا ہے اور تڑپنے لگ جاتا ہے، اس کو تھوڑی سی سوئی چبا دو اچھل جائے گا۔ ہوش میں ہو تو دنیا جب کبھی اس قوم مسلم کو بے ہوش کرتی ہے تو آزما کے دیکھتی ہے ایک بار کہ پورا بے ہوش ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور آزمانے کا طریقہ ان کا یہ ہے کہ تمہیں چاقو چوری مار کر کے نہیں دیکھا جاتا، ایک بار رسول اللہ کی گستاخی کر کے دیکھی جاتی ہے، کسی ظالم کتے کو کھڑا کیا جاتا ہے بھونکنے کے لیے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھونکو، اس کو فنڈنگ کی جاتی ہے، اس کو حکومت کی پہرے داری دی جاتی ہے، سب کچھ، اور وہ بھونکتا ہے کہیں بیٹھ کر کے، اور پھر دیکھا جاتا ہے امت محمدیہ کو کہ یہ پوری بے ہوش ہوئی کہ نہیں ہوئی، پوری بے ہوش ہو گئی یا نہیں ہوئی، یہ آزمانے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے ہر دور میں۔ عربوں کو انہوں نے دیکھا بے ہوش ہو گئے، یہ کہیں کچھ کرنے والے نہیں، اس لیے ان کے سروں پر آ کر بیٹھ گئے۔ لیکن فخر ہے مجھے غریب نواز کے اس ہندوستان پر، یہاں پر بھی نشہ میں سالوں سے ہمیں مدہوش تو کیا گیا، اور پھر یہاں پر بھی چیک کرنے کے لیے کچھ پاکھنڈیوں کو کھڑا کیا گیا اور گستاخان رسول کو کھڑا کیا گیا، بھونکو محمد عربی کی شان میں۔ لیکن قسم خدا کی میں نے دیکھا ہندوستان کے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک کوئی خطہ ایسا نہیں جو حضور کی گستاخی پر سویا ہوا ہو، ہر محلے کا بچہ کھڑا ہوا اور ان کتوں کو بتایا آج بھی غیرت موجود ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، اور
دنیا کو کیسے پتا چلا کہ یہ ہوش میں ہے؟ یہی رات کے 3 بجے کا مجمع جب کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، دنیا کو اچھی طرح سمجھ میں آیا کہ یہ پورے بے ہوش نہیں ہوئے، اور اللہ کا کرم ہے ایمان جب تک تمہارا سلامت ہوگا تم بے ہوش نہیں ہوں گے، بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اور کسی ایمان کی بات میں کر رہا ہوں، چاہے جتنے بھی تمہارے اندر خرابیاں لا کر ڈال دی جائیں، لیکن عشق مصطفیٰ موجود ہو تو یہ برائیاں تمہیں بے ہوش نہیں کریں گی۔ ہاں اسی لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہمارا بچہ آج گنہگار تو ہو جاتا ہے لیکن میرے مصطفیٰ کا غدار نہیں ہوتا۔ گنہگار ہونا اور ہے، غدار ہونا اور ہے۔ ناموس مصطفیٰ پر بات آئے تو یہ سب اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں، ناموس مصطفیٰ پر بات آئے تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ میرے لیے آس پاس کیا معاملات ہیں۔ یہی ایمان کی علامت ہے جو آج موجود ہے۔ ابھی میں اگر آپ سے کہوں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نام لیا میرے نبی کا، تم نے انگوٹھے چومے اور لگائے کیوں؟ اپنے لبوں سے انگوٹھا چوما اور آنکھوں سے لگایا، میں نے کہا تو نہیں کسی کو، میں نام لیتا ہوں آپ کے ہاتھ خود بخود اٹھتے ہیں۔ نام میں یہ اثر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام جب لیا جاتا ہے، اور غور سے دیکھنا یہ صرف سنیوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں، انگوٹھے سب کے نہیں اٹھتے، سنیوں کے اٹھتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی حالت میں بیٹھا ہو، ارے پان کھا رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، نام آیا تو انگوٹھوں کو بوسا لیا اور پھر آنکھوں سے لگایا۔ یہ اس بات کی علامت ہے تمہیں چومنے کے لیے آرڈر دینے کی ضرورت نہیں، اندر جو موجود عشق ہے وہ بے اختیار انگوٹھے اٹھا دیتا، اندر جو محبت ہے وہ علامت میں بتا رہا ہوں، علامت میں بتا رہا ہوں۔ کون کہتا ہے یہ مری ہوئی قوم ہے؟ کون کہتا ہے ہماری اس قوم کو بول کر کے نروس کر دیا گیا کہ یہ مری ہوئی قوم ہے، بکھری ہوئی قوم ہے، ٹوٹی ہوئی قوم ہے؟ ارے میں اس لیے آتا بھی ہوں، اگر مری ہوئی ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی قوم ہے تو ہمارا ہی نام پورے الیکشن میں چلتا کیوں ہے؟ کیا بات، سارے مدعے تو ہمارے ہیں، اور دجالی میڈیا کو ہمارے بغیر تو دکان بھی نہیں چل سکتی، ہمارے نام کے بغیر تو دکان بھی نہیں چلتی۔ 24 گھنٹے میں آپ دیکھو کسی کو بھی کھولو، ارے وہاں داڑھی تو دکھی جائے گی، ٹاپک تو کوئی ٹوپی دکھی جائے، کسی کا برقع دکھ جائے، کبھی مسجد کے مینار و منبر قرآن کی آیتیں، کل ملا کر کے گرم کرنے کے لیے۔ بلکہ حد تو یہ ہے کسی چلتے پھرتے نیتا کو جو کوئی پوچھتا ہی نہیں، فیم لینا ہے، مشہور ہونا ہے تو اسے ہمارے خلاف بھونکنا پڑتا ہے، ہمیں گالیاں دینی پڑتی ہیں، اسلام کو، قرآن کو جب پھونکتا ہے تو مشہور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ میں سوچتا ہوں ارے تیرے پاس کچھ تھا نہیں جو بول کے مشہور ہوتا، تجھے مشہور ہونے کے لیے بھی میرے دین کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ حضور کی ذات پر بھونکتا ہے اور ولن بننے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس فیم میں اور اس فیم میں بڑا فرق ہے۔ گالی دے کر مشہور ہونے والا اور تعریف کر کے مشہور ہونے والا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ گالی دینے والا ایک بار دے گا، زندگی بھر چھپ چھپ کر کے گھومنا پڑے گا، اور تعریف کرنے والا کہیں چھپ کے بیٹھتا ہی نہیں، بلکہ اس کی تاریخ ہم نے دیکھا ہے، تعریف کرو مصطفیٰ کی اور اس کے بعد چھپنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ ہم دیکھتے ہیں نہ ہماری رات ہے اور ہمارا دن بچا ہے، سب دے دیا اور جہاں گئے ہزاروں کے مجمع میں تنہا گئے۔ وجہ کیا ہے؟ فرق ہے، یہی فرق ہے۔ آج سے میں کہتا ہوں جو ایمان کی دولت تمہارے پاس باقی ہو اس کو میں بتانا چاہتا ہوں، مرے نہیں ہو، باقی ہو تبھی تو ذکر چل رہا ہے، ہمارا وجود ہے تبھی تو ہم گنائے جا رہے ہیں، اور وہ بھی چھوٹے موٹے لوگ تھوڑی نہ ہم کو گن رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ گن رہے ہیں، بڑے لوگ ان کو شمار کرتے ہیں۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ بہت چھوٹے سے بچے بنگال کے آئے ہیں تو جگہ جگہ ان کے ساتھ مار پیٹ، ان کو بھگانے کی کوششیں کئی علاقوں میں دکھتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بہاری ہونا یا بنگالی ہونا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس کا مسلمان ہونا ہے۔ لوگوں کو یہ تکلیف کہ یہ مسلمان ہے، اس کو رہنے نہ دیا جائے، یہ سارے معاملات تمہیں جگانے کے لیے ہیں۔ دنیا یہ بتا رہی ہے کہ آج بھی ہم تم کو شیر ہی سمجھتے ہیں۔ ڈر کس سے لگتا ہے؟ ہاں، کتوں کو ہمیشہ شیر سے ڈر لگتا ہے، بتایا ہی جاتا ہے۔ آج بھی ہم ڈرو مت، ہماری تقریر میں گھوم پھر کے کتا آ ہی جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شیر ہندوستان۔ میرے عزیزوں، آپ کو جو ڈرا رہا ہے یہ کہہ کر کے بکھری ہوئی ٹوٹی ہوئی قوم ہے،
ان کی طرف توجہ مت کرو. آپ کے پاس جو چیز ہے اسے اچھی طرح سے معلوم ہے, اسے اچھی طرح معلوم ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مر مٹنے کا جذبہ جب تک تمہارے اندر سلامت رہے گا, جب تک باقی رہے گا, خدا کی قسم کبھی تمہیں روئے زمین سے پوری طرح مٹایا نہیں جا سکے گا, کبھی نہیں. ہاں ایک بات ہے, اس قوم کو مٹنا ہی چاہیے جو اپنے نبی کی عزت کے لیے سیریس نہیں, جو حساس نہیں, اس قوم کو تو جانا ہی چاہیے, چاہے وہ عالم کے لباس میں ہو, مفتی کے لباس میں ہو, پیر کے لباس میں ہو. جو اپنے نبی کی عزت کے لیے حساس نہیں, اسے اس زمین پہ جینے کا حق کیا ہے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ سے پوچھا گیا حضور پاک کی شان میں گستاخیاں ہونے لگے, گالیاں دی جانے لگے اور امت خاموش بیٹھی رہے تو کیا ہوگا؟ امام مالک فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں ان قریب زمین پھٹ جانی چاہیے اور اس امت کو دھس جانا چاہیے. اس کو کیا جینے کا؟ ہاں جو حساس ہے, آج بھی حساس ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو میری طرح سے جو میں بول رہا ہوں سب کو یہی کرنا چاہیے, سب کے اپنے اپنے منصب ہیں. ہر امام دفاع کرتا ہے ناموس رسالت کا. یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں کوئی یہ نہ سمجھ